هنا غادي نتكلم على واحد الدراسة كنت شرفت عليها أنا في الإقليم بطلب من المجلس الإقليمي ديال خنيفرة حول القطاع الفلاحي والتنمية القروية، وشرفت على الدراسة واشتغلت مع واحد العدد ديال الزملاء في المعهد الزراعي. نذكرهم سي بوعزيز، كان معنا سي عمر بركات من أحسن الخبراء في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي ليبيا ويمكن في لازون مينا. هو متخصص في تهيئة المراعي، إلي باستوراليست. وكان معنا كذلك سي محمد ميلومان، ولد خنيفرة، ولد تزروت مفهو من مورا بويفولوسن. عنده واحد التجربة ديال 40 عام في الوزارة، حتى مشى لوزارة الفلاحة، حتى مشى للتقاعد ديالو. وكان معنا السي محمد بوراس، مهندس في الهندسة القروية، اللي اشتغل كثيرا في الحوض الهيدرو الفلاحي ديال تادلة ديال بركان، وكذلك في لوفيس دو ميزون فالور اغريكول في مراكش. وفاش قمنا بهذه الدراسة هذه حددنا واحد 4 المحاور اللي خدمنا فيهم: الإنتاج الفلاحي، الإنتاج الحيواني، والسقي الصغير والمتوسط لا بتيت اي موين هيدروليك، واشتغلنا كذلك في تثمين المنتوج المجالي. وبغيت نرجع لذاك المحور الثالث ديال لا بي ام اش، ديال السقي الصغير والمتوسط. من بين الاشياء ما عرفتش ما كاينش لا بروجيكسيون التغيرات المناخيه الكونيه والجفاف الى غير ذلك. هنا حسينا واحد العدد ديال سميتو، وصلنا واحد 30 لان يمكن ما كاينش 30. هنا عطيت الاحوال ديال لا بي ام اش في الاقليم، اللي حقيقه كاين واحد ان غران بوتونسيال، il y a encore des marges de développement، كاين باقي هوامش التنميه في هذا المجال. وهنا واحد الحرب مائله في المنطقه، هذا وظهر ان الدراري اللي عارفين هذه المنطقه هذه وتشوفوا من هنا المشكل اللي كاين طروحنا هو الفيضانات اللي تتسجل. هنا راه في هذا الحوض هذا راه بحال كما تيقولوا راه في الفم ديال واحد الجعبه ديال المكحله، تيجي الفيضانات تيدير داكشي كاع اللي كاين. و هنا سميتو انا قلت كاين هنا واحد ان غران بوتونسيال، وحقيقه اللي شفنا اللي لاحظنا لي زاغرونوم ديال هادشي باقي خدامين بان سيستيم تراديسيونيل، باقي تنمشيو فوق القباب واحد السوس، واحد الحوض مهم جدا وفيه واحد كثرة الماء، ولكن الماء غير مزلع لانه الناس باقيين خدام باشياء تقليديه. و كاين واحد الصوره انا بغيت نقولها على اساس ما كاينش. معليش، انا تنقولوا من بين الاشياء اللي خصنا اللي خصها دار هنا بعدا، هي خص مودرنيزاسيون ديال القطاع هذا. لا مودرنيزاسيون ديالو سيتادير لا ريكونفيرسيون دو غوت ا غوت، وكذلك استعمال التكوين ديال العنصر البشري، التأثير ديالو الى غير ذلك. بغيت في هذه النقطه بالذات نقول بانه كاين امكانيات كثيره
ولكن كاين ضياع كثير. ولهذا اللي غريب في هذا الاقليم من المميزات ديالو هو نسب الفقر عاليه فيه بزاف. ولكن فاش تنهضروا تيقول لك راه خزان الماء من اكبر الخزانات الماء. وتنشوفوا في الاقليم دابا كاينه 8% ديال الاراضي الصالحه للزراعه اللي داخله فيها لا بي ام اش، اللي داخلين في 8% ديال المساحه الاجماليه ديال لا يساوي في الاقليم مسقيه بهذا السيستم دو بي ام اش تراديسيونيل. ولهذا لابد خصنا نشوفوا كيفاش خص يكون التحديث والتطوير ديال هذا القطاع هذا. ونجي دابا النقطة الثانية. النقطة الثانية اللي نتكلم دابا على لي زوتوروت دو لو. لي زوتوروت دو لو نور سود. ولكن هنا في الاقليم خليفة على سبيل المثال حنا اون بزوان ما غنقولوش لي زوتوروت دو لو باسكو nous sommes dans une zone de montagne, on ne peut pas développer de grands projets d'irrigation. On peut dire ça, les autovias. دوك الطرقان ديال السبليون ما اوتوروت ما ناسيونال بين وبين. ولهذا كنقول حنا يمكن خصنا نديرو دي زوتوفيا باش يكون واحد التحويل من شرق الاقليم الى غربه، اي من اضرار الى ازرار. اشتغلت في 2004 في كتابة الدولة في التنمية القروية على واحد الاقتراح طلع من المديرين ديال الوزارة. قال لك سي محسن ممكن إذا قدرنا نهزو واحد 20 مليون درهم بحال من الربيع نقدروا نطوروا واحد المشروع ديال الهيدروفلاحي في هذا الباطن الحيت. قلت لهم نشكروا على الله. دونك on a commencé à faire des études préliminaires الدراسات الأولية. وجات 2007 مشات الحكومة تسد لي الشطو، جا سي عباس الفاسي وصافي ومشى داكشي. حتى 2016 كنت باتصال مع السي عزيز خنوش، كان انذاك وزير الفلاحة، وقال لي السي محسن الله يخليك ما نوعدك حتى بشي حاجة، ربي شكر عاد ما لالا شكر عاد ما قالت ما نوعدكش إلا ما شفتش بعيني غادي نكذب عليك. كيس كيفي إلي فونو جا عندنا المغرب واحد النهار في 2016 جا سي عزيز خنوش، وكان ديك الساعة سي أحمد النواري الوزير حاليا للفلاحة. وقلت الله يخليك السي محسن سي ان نوم دافير، سي ان نوم براغماتيك. قلت الله يخليك السي محسن غادي نشتغلوا ماشي على 10,000 هكتار، غادي نشتغلوا على 5,000 هكتار. ودار السي بواري كان ديك الساعة مدير ديال الديليغاسيون، قال له 5,000 هكتار ça coûterait quoi زعما لو كو دو بروجي. السي حميد دار داكشي خاص بالعملية، قال له معنا خص واحد 60 مليار سنتيم باش نبسط على هنا. قال له خصنا واحد 60 مليار سنتيم. وكان معنا ديك الساعة المدير الجهوي ديال الفلاحة السي حسين، كان ديك الساعة المدير ديال الديراد ديال بني ملال. قال له واش عندك شي فلوس بور لي زيتود؟ قال له عندي واحد 1,2 مليون درهم. قال له غتعطيها لهاد الدراسة ديال هاد المشروع. مشات الأمور بحال هكا.
الدراسة تعطيك الدراسة النورية هي اللي خدت بهذه الدراسة هذه. وفي الأخير أنا نذكر الأرقام بالقيماج في إقليم خليفة سوريت درت هذيك الدراسة خرجت في سميتو ديالها وليو دو 5000 هكتار خرجت 3200 هكتار pour des raisons de topographie etc. خرجتنا وكان ديك الساعة ما عندناش كاين نطلع في الحوض المائي ديال الحوض أم الربيع. الإخوان في النرويج قالت لي كاسي ما عندناش ما يكونش قلت il n'y a pas des conflits entre l'Allemand et l'Allemand. غادي نهزو شويه من المربيع وغادي نجيبو شويه باسكو يافي ان بوزوان بوبري دو 15 مليون دو متر كوب وغادي نجيبو واحد النص الاخر غادي نجيبوه من واحد البراج تيتبنى في اقليم فران ماشي اللي بروجتي واللي بروغرامي. راه معنا انا مولاي ادريس راه عارف هادشي سميتو البراج ديال سيدي الصخر ياك دون لا ريجيون ديال سوق الحد. Donc, c'est ce qu'ils ont proposé. Donc, une réduction de ce barrage de Saint-Martin ou une loi à et renflouer vers le nord. تنفيذ وهما on déploie un peu sur le croquis. دونك هو البريمتر ديال الحوض هذا باتمريرت. دونك كان غادي يجي واحد القناه غادي يجي من البراج ديال الصخر غادي تكب هنا وهنا لتحت ما تيبانش معايا هنا لتحت غادي يكون ان بومباج غادي يطلع الماء من المربيع لهنا وغادي يتسقى الحوض هذا. Donc c'était un peu le concept initial, 3200 hectares, où le système d'irrigation, شوية من الإقليم يفران والباقي غادي يجي من المربيع. اللي عطى الانطلاقه لا بوليتيك دي ترانسفير نور-سود لو ديسالمون ديال كازابلانكا لو ديسالمون داسفي ايد الجرف وجا الخطاب ديال 2000 خطاب العرش ديال 2023 وعاد الملك اكد على هذا الاختيار. هنا يدل بانه واحد نموذج جديد فيما يخص سياسة الماء في المغرب. كان النموذج الأول هو كان الخطاب التاريخي ديال الحسن الكبير الله يرحمه في طنجة في 1967 تما اللي كانت الانطلاقة لسياسة السجون والسقي والوفاء كما ذكر السي بزيد قبيلة مليون هكتار في أفق 2000. Alors, les gens de Norvège, la donne a changé avec des choix à nous. Alors, si on se projette sur 2030, 2035, avec le transfert, le dessalement, le programme qui a été dit tout à l'heure, l'OCP, le traitement et la réutilisation des eaux usées, الحوض ديال أم الربيع غادي يتعافى شوية.
خصاص سنوي ديال مليار متر مكعب. تيقول لك من هنا فوق 2030 يمكن هذاك الخصاص غادي سو ديزيكيليبر يبغى يتر ريزولبي، غادي تقاد شويه الامور. دونك تيقول لك اودي دابا واحد الساعه كان الرفض التام تيقول لك الجبل الله يخليكم راه الدوله دارت السدود لتحت ودارت القنوات ودارت استثمارات كبيره، ما غاديش دابا نديروا الماء عندكم، نديروا عندكم البرجات هنا باش نقطعوا الماء عندكم الاستثمارات اللي دارت الدوله. والناس ديال الجبل قبلوها وسكتوا ودخلوها في سميتو في خانه التضامن الوطني حتى حمضان. فجا هذا النموذج الجديد ديال سياسه المال تيقولوا الناس دابا الناس ديالكم السي مولاي ادريس ديال المال مشكورين، تيقول لكم السي محتل دابا الى خدمتوا شويه si vous projetez sur 2030 راه غادي توصلكم شي بركه، وجوج الملفات ديالكم راه غادي يمكن غادي تعطيكم واحد الحصه ديال 50 مليون متر مكعب في اقليم خليفه و50 مليون متر مكعب في اقليم خميسات. تيقول لك وجدوا راسكم. Le schéma initial, le concept سي محتل غادي نبقاوش على هضبة مريرت، غادي نخدموا على واحد 4 ديال لي بيريمتر إيريغي ديال لا بي ام اش دون سيت زون. كاين لو بيريمتر ديال بوديهر ديك الساعة في الدراسة ديالو تقريبا عندكم واحد 400 هكتار. وكاين واحد الحوض آخر سيدي الفزازي سي اكزاكتومون بوديهر سيدي الفزازي تنفنيت وكاين أولغس تنفنيت وكاين بيريمتر ديال أولغس. دونك 4 بيريمتر. قال لك دابا في ديال بيير اون va tirer 4 coups. شهر مريض غادي نديرو بوديهر، نديرو سيدي الفزازي، نديرو اون بارتي de تنفنيت ونديرو اون بارتي d'Oulghas، et puis on arrive au plateau de نوصلو لهضبات مريض. الوغ ديك الساعة قال لك دابا مع هادشي اللي جاي il faut se projeter dans ce schéma avec l'apport en eau غادي يجي en amont des sources ديال مربيع فوق ما بين عين مربيع وتنفنيت. غادي يكون واحد البراج دو ديريفاسيون اللي غادي يجيب الماء لهاد الأحواض. الناس اللي تعرفوا المنطقة je vais le schématiser. السي حمودو تعرف هادشي. تيقول لك غادي نمشيو داك المسطرات الطرق ديك الطريق اللي تتدي الويوان وديك الطريق اللي تتدي المريض. غادي يكون واحد القناة تحت الأرض ديال 3 كيلومترات وغادي يخرج فوق تنفنيت عند البوست فوريستي. كاين تما واحد البوست فوريستي في تقليد تما تقليد، وقال لك تما غادي نديرو دو كانو. Un canal qui va irriguer Tenfnit, qui va irriguer Oulghas et qui va irriguer Tenfnit Oulghas. Et puis un autre canal, il va diminuer à droite, qui va irriguer Boudéra, qui va irriguer Sidi Fazazi et
qui va irriguer هذا التبريد. Alors, Nové, quand il a continué les études, لقات بأنه ذاك parce que la digue de dérivation كانت غادي دار على سميتو على واد فلات. quand ils ont vu un peu l'historique ديال لو ديبي تيقول لك ودي في الصيف داك الصبي تاع داك الوقت تينزل بزاف ما نقدروش نعولوا عليه، ولانه تيكون خاصة في الصيف ديك الساعة الصيف اللي محتاجين هذا الماء هذا. alors maintenant c'est une hypothèse qui est écartée. دابا في عند وزارة الفلاحة le schéma du projet واضح. تيقول لك دابا عندنا واحد الاشكال منين غادي ناخذوا الماء. من بين دابا لي بريمير زيبوتيز يقول لك يمكن غادي نمشيو للبراج تاع الفليت، ولكن تيقول لك هنا الا ما كانش واحد التعرض ديال وزاره الماء، لانه ذاك البراج دار في الاول فاش ذاك البراج دار الماء الشرب. وتنتكلم هذا الصباح مع السي الحسناوي تيقول لك نو اون بو الا كانت une dotation de 50 millions de mètres cubes, on peut la prendre من تحت التعميق. خاص التعميق ديال الدراسات. والبارح جي حقيقة ورنا واحد العدد ديال التقدم وقع في هادشي ديال لي ديتيكسيون ديال الهيدرولوجي. سا برومي هذا المشروع هذا تقنيا راه مجهز. دابا خص يقلبوا على لا بومب ايسونس اون با انكور تروفي. نتمنوا ان شاء الله مع وزاره الماء نتقدموا بسرعه في هذا النقطه هذه باش نوصلوا ديك البومب ايسونس قريبا ان شاء الله. وشكرا. Avant de commencer, puisque nous avons entendu des aspects du développement durable, je vais commencer par rappeler les définitions du développement durable, leurs objectifs, avant de commencer à parler de la gestion des ressources en eau. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. C'est plein de bon sens. L'eau, parmi les 17 objectifs du développement durable, c'est l'objectif numéro 6. Mais l'eau est présente dans pratiquement tous les objectifs du développement durable. J'ai mis une étoile verte là où l'eau joue un rôle important. Vous constatez que les étoiles vertes sont partout. Le développement durable, je rappelle que c'est le développement qui doit considérer l'économique, l'environnement et le social. Et des recoupements du vivable, le social avec l'environnement, c'est le vivable. Le recoupement de l'environnement avec l'économique, c'est le viable. Et l'économique avec le social, c'est l'équitable. Et le développement durable doit être parmi tous ces aspects. C'est le petit presque rectangle au milieu qui est désigné par la flèche. Nos ressources naturelles étaient excédentaires par rapport aux besoins, excédentaires. En 1900, les Nations Unies ont déclaré 2018 comme l'équilibre entre les ressources et les besoins. 2050, Allahu alam, j'ai mis un grand point d'interrogation avec tous les défis qui sont.
du Nord, la terre nous est prêtée par les générations futures. Et notre civilisation, bien entendu, c'est plein de sens. Zara'u fa'akalna wa nazra'u liya'kulun. Les problèmes, maintenant que j'en ai fini avec le développement durable, attaquons les ressources en eau. Alors, les problèmes des ressources en eau, c'est d'abord l'excès, la rareté, les changements climatiques, le financement qui n'est pas toujours disponible, la gouvernance. Nous avons longuement entendu parler de gouvernance pendant ces 2 derniers jours, et la qualité des ressources en eau. Là aussi, nous l'avons abordé à maintes reprises pendant ces 2 jours. Notre région, comme est indiqué en rouge, notre région, c'est-à-dire au sud de la Méditerranée et le Moyen-Orient, sont parmi les régions les plus affectées par la rareté de l'eau. Nous avons aussi entendu parler de stress hydrique, vers 1970-1800 mètres cubes par habitant et par an. Le stress, c'est en dessous de 1000 mètres cubes par habitant et par an. Et nous filons inévitablement vers la pénurie qui est 500 mètres cubes par habitant et par an. Les ressources en eau sont mesurées ainsi. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'efficience ou des efficiences et de la valorisation de l'eau par les cultures au Maroc. Quel compromis, Nam? Les efficiences de valorisation de l'eau par les cultures en tant qu'ingénieur agronome et ancien professeur d'agronomie à l'IAV Hassan II. Et en fait, quel compromis d'usage entre la souveraineté alimentaire et les cash crops? Les cash crops, c'est des cultures très rentables qui sont plus pratiquées par les privés. Alors, vous savez que les 2 défis majeurs sont d'abord celui du changement climatique. Le Maroc est un pays majoritairement aride où la pluviométrie varie d'environ 60 mm par an dans les régions subdésertiques. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association Aman des sources de Marbert pour l'invitation de Kwalma à prendre part à ce festival important, une idée originale. Je tiens, si vous le permettez, Monsieur le Président, de vous féliciter pour l'idée. C'est une première au Maroc et ça, c'est quand même important, bien sûr, à signaler. Donc, je tiens, bien sûr, à vous remercier pour l'invitation de Kwalma. Alors, un mot sur Kwalma. Eh bien, Kwalma, c'est la coalition marocaine pour l'eau. Donc, c'est une coalition qui a été créée, c'est une association qui a été créée par l'initiative de la CGM et du ministère délégué chargé de l'eau à l'époque. C'était, bien sûr, en marge de la COP, bien sûr, 22 à Marrakech, bien sûr, mais ça a été initié depuis la COP 21 à Paris. Et donc, cette coalition, elle regroupe les institutions étatiques, donc les ministères, l'équipement, l'industrie, l'agriculture, le commissariat aux eaux et forêts à l'époque, donc la NEF, etc., le ministère de l'Intérieur, bien sûr, et les privés. Nous avons bien sûr les privés, donc l'OCP. Alors, j'ai oublié de me présenter. Moulay Idriss Hasnaoui, je suis chargé de mission
à la direction générale de l'hydraulique du ministère de l'Équipement et de l'eau, également premier vice-président de la coalition marocaine pour l'eau, également gouverneur suppléant au Conseil mondial de l'eau et enseignant, bien sûr, visiteur aux écoles d'ingénieurs, bien sûr, marocaines, l'IMI, l'HTP, l'IAV, l'INIM et l'INFI. Mais également, je fais partie de deux laboratoires de recherche. L'un à l'IMI, c'est l'équipe d'analyse des systèmes hydrauliques, et l'autre à l'HTP, c'est le laboratoire Shams. Donc, c'est pour l'encadrement des thèses et des doctorats en général. Alors, voilà. Et donc là, je me suis tenu à répondre à la question qui nous a été posée, donc la question du partenariat. Donc, je me suis limité au partenariat. Je ne vais pas présenter la stratégie de l'eau, quelque chose comme ça, les chiffres. Bien sûr, nous en avons beaucoup de chiffres par tout le monde. Alors donc, pour ce partenariat, c'est pourquoi j'ai appelé donc cette intervention gestion de l'eau au Maroc entre la gestion conventionnelle et la gestion partenariale. Alors, cette gestion, bien sûr, eh bien, le secteur de l'eau, comme vous le savez, c'est un grand secteur. Mais son problème, c'est qu'il est éparpillé. Les unités industrielles touristiques, eh bien, les unités, pratiquement les mêmes unités que tout à l'heure, et les mêmes systèmes, avec ici, pratiquement les mêmes la tarification et bien sûr les coûts, bien sûr. Alors, ce qu'il y a lieu de signaler ici, bien sûr, c'est que pour les zones non conventionnelles, eh bien, pratiquement, c'est des secteurs qui sont subventionnés. Quand une station de dessalement, par exemple, s'arrête de fonctionner parce qu'on a plus de pluie et plus d'eau dans les barrages, eh bien, l'État est obligé de payer un minimum, bien sûr, à l'entreprise qui gère ou au groupe qui gère les stations donc, de dessalement. Donc là, les modes de gestion, c'est important parce que c'est de là qu'on comprend exactement qu'est-ce qu'on est en train de faire en matière de gestion, parce que le recouvrement des coûts se fait à ce niveau-là. Alors pour la gestion directe, c'est de la gestion à l'échelle communale. Pour les agences et les offices, c'est des modes qui existent et continuent d'exister. C'est l'exemple des APH, de l'ONE, l'Envoi, etc. Les sociétés régionales multiservices SRM, adoptées récemment en remplacement des régies, des concessionnaires et peut-être d'autres utilisateurs, bien sûr, de l'eau. Le mode BOT, build, operate, transfert, eh bien, ce mode n'a pas été expérimenté et ce mode, en général, on fait appel à ce mode quand on ne maîtrise pas la technicité. Par exemple, si on veut se doter d'une centrale nucléaire, eh bien, comme on ne maîtrise pas le nucléaire, eh bien, on peut procéder par le BOT. Bien sûr, on va chercher des gens qui s'y connaissent et on leur donne tout, et bien sûr, ils vont prendre en charge tout de A à Z, y compris jusqu'à la destruction de la station. D'accord? C'est le BOT qui n'a pas été encore expérimenté, mais ça va venir. La concession, il est expérimenté, mais apparemment, puisqu'on change, il a certainement des limites. Le partenariat public-privé, il est en développement, il prend de l'ampleur, bien sûr, au Maroc, avec les expériences de dessalement. Et puis le fermage à fermage, pas du tout expérimenté, mais très intéressant, système qui ne fait pas de bénéfices. Ça, c'est un système vraiment qu'on pourrait expérimenter, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de bénéfices. On fait appel à des équipes qui travaillent, des privés, mais qui ne font pas de bénéfices. On paye les salaires, on paye les... Je suis ingénieur de formation de l'école Mohammedia, hydraulicien. J'ai complété ma formation par un doctorat en management des organisations à l'ISKE. Et depuis, je m'illustre en quelque sorte à l'interface entre l'ingénierie hydraulique, le financement et la gouvernance des services publics, en particulier les services publics locaux.
Donc pratiquement ma carrière, je l'ai passée, à l'exception de quelques années au Fonds d'équipement communal, la Banque des collectivités territoriales marocaines, où j'ai occupé plusieurs fonctions de direction. La dernière en date, c'est la direction des grands projets, et en particulier les grands projets d'eau, d'assainissement, d'énergie, de routes, etc. Donc j'en passe. J'ai eu à piloter plusieurs programmes d'investissement d'envergure, Tanger Métropole, Rabat Ville Lumière, Marrakech, programme de développement intégré de Marrakech, et pas mal de programmes de développement régionaux. J'ai eu aussi à mettre en place des lignes de financement de plusieurs centaines de millions d'euros avec l'Agence française de développement, avec la KfW, avec la Banque mondiale, avec la BAD, avec la GIK, et j'en passe. Donc je remercie déjà l'association MN, ou la personne de M. le ministre, C. Mahtan, d'avoir bien voulu nous inviter à participer à ce beau festival dans cette belle ville, dans ce sujet qui est de plus en plus stratégique parce qu'il est pris en charge, je dirais, par le plus haut sommet de l'État, par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et donc, ma présentation, en fait, elle s'inscrit dans ce panel de l'hydropartenariat interrégional. Je trouve que c'est une idée qui est très intéressante, elle est même innovante, de parler d'hydropartenariat. Et c'est vrai que intervenir à l'aval, pour utiliser un peu le terme hydraulique, intervenir à l'aval d'un forum aussi important que celui-ci, ce n'est pas une... c'est un peu difficile et en même temps intéressant. Pourquoi? Alors, le fait d'intervenir à la fin, on a l'avantage d'avoir tout entendu. Mais on a aussi la responsabilité d'avoir, si vous voulez, de faire une sorte, pas de synthèse, mais au moins d'articuler toutes les problématiques et toutes les questions, toutes les réponses aussi, les solutions qui ont été proposées. Bon, je veux avoir... je n'ai pas la prétention de faire une synthèse, mais elle en a tout l'air. Hein. Elle en a tout l'air, et vous allez constater que dans ma communication, j'essaie un peu d'articuler les pièces de ce puzzle. Vous savez, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites sur le plan technologique, sur le plan de gouvernance, sur le plan de financement, sur le plan... Peut-être, mais c'est le fondement, je dirais, la fondation de la politique de l'eau au Maroc. Elle a été mise en place par feu Sa Majesté le roi Hassan II. Peut-être qu'au moment où il avait mis cette politique, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui y croyaient. Hein. Beaucoup de gens disaient, est-ce qu'on va construire des barrages? C'est très capitalistique, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Mais la doctrine visionnaire de Sa Majesté Feu Hassan II s'est avérée, l'histoire lui a donné raison, et s'est avéré que c'est une politique qui était tout à fait pertinente, tout à fait intelligente pour un pays qui justement se base essentiellement sur l'agriculture en tant que secteur pourvoyeur de richesse, pourvoyeur d'emplois et pourvoyeur de développement. Et d'ailleurs, tout le monde le dit maintenant, un pays qui ne maîtrise pas ses ressources hydriques ne peut pas maîtriser son avenir, il ne peut pas maîtriser sa sécurité alimentaire, il ne peut pas maîtriser même sa sécurité énergétique. Et j'en passe. Même on parle de sécurité publique. Quand on ne maîtrise pas la sécurité hydrique, on risque d'avoir des difficultés au niveau de la sécurité publique. Donc la fondation a été mise en place par feu Hassan II. Sa Majesté le roi Mohammed VI, il l'a ancré, il l'a, je dirais, amplifié, il l'a diversifié et surtout il l'a inscrit dans le temps long. Ça, c'est très important dans la politique publique de barrage au Maroc. C'est que c'est une politique qui s'est inscrite, qui a été patiemment construite, savamment construite, et qui tient sur plusieurs générations. Ça, c'est extrêmement important.
Donc il y a eu une certaine continuité de cette architecture qui est passée de Rennes à Rennes, et c'est ça qui fait peut-être la force du modèle marocain. C'est précisément justement ce cadre visionnaire qui donne un sens très profond au débat d'aujourd'hui que nous sommes en train de clôturer presque. Alors très rapidement, je vais rappeler un peu la vision royale sur le sujet. Je vais partir à partir de quelques extraits de discours, notamment celui que vous avez cité, c'est Mohamed Mahtan, celui du 14 octobre 2022. C'était l'ouverture du Parlement où le roi a dit clairement que l'eau, ce n'est pas une affaire d'un secteur. C'est une affaire qui est commune. Je cite, gardez à l'esprit que la question de l'eau n'est pas l'affaire exclusive d'une politique sectorielle isolée, mais qu'elle constitue une préoccupation commune à de nombreux secteurs. C'est un peu en quelque sorte, Sa Majesté a introduit l'idée de l'approche systémique de l'eau, au lieu que ce soit une approche silotée entre départements qui ne se parlent pas, qui ne dialoguent pas, qui ne coordonnent pas. Et c'est peut-être là l'enjeu de cet hydropartenariat interrégional que je vais développer plus ou moins dans le temps qui me reste. Alors, ça c'est le premier point. Donc l'eau n'est pas un sujet sectoriel. L'eau, il faut le considérer comme une ressource structurante qui conditionne l'avenir du pays. Elle devient un levier d'équité territoriale, même de transformation des territoires. Le deuxième point, c'est la territorialisation. Et là aussi, Sa Majesté a beaucoup insisté sur le fait que la politique de l'eau doit partir des réalités locales, des bassins, des régions, des zones les plus vulnérables à la contrainte hydrique. Ça aussi, c'était dans le discours du 14 octobre 2022, où Sa Majesté a dit, je cite, « À cet effet, nous avons orienté le gouvernement pour l'élaboration d'une nouvelle génération de programmes de développement territorial fondés sur la valorisation des spécificités locales. » Et ces nouveaux programmes, justement, des PDTI, pour simplifier, ils ont mis l'eau comme axe fondamental dans les axes de convergence qui sont prévus dans ce programme. Je vais en parler tout à l'heure. Et enfin, la vision royale, elle appelle un peu à changer de paradigme, à adopter une culture de résultat. C'est-à-dire que l'enjeu pour l'eau maintenant, ce n'est pas seulement de mobiliser la ressource, mais c'est aussi de produire un impact visible sur le citoyen, un impact mesurable, un impact durable. D'ailleurs, le dernier discours du 29 juillet 2025 du trône, Sa Majesté a martelé qu'il n'y a pas pour le Maroc, il n'y a pas de place pour un Maroc à deux vitesses. Je cite, nous insistons sur la nécessité d'un changement de mentalité, de l'ancrage de la culture des résultats. L'objectif est de concevoir une nouvelle génération de programmes territoriaux à la fois agiles, plus rapides à mettre en œuvre et capables de produire un enjeu tangible. Alors, mon propos dans cette slide, c'est une conviction aussi que nous partageons tous, c'est que la crise hydrique ne doit pas être abordée comme un sujet de déficit. Dès qu'on parle de crise hydrique, on pointe la sécheresse, on pointe le manque de pluie, etc. Mais à mon avis, il faut le considérer comme un sujet de souveraineté nationale. Ça, c'est extrêmement important pour fédérer, pour mobiliser l'ensemble des forces vives de la nation pour qu'ils considèrent ce secteur comme une question presque de survie. Parce que si on ne maîtrise pas les ressources hydriques, on ne maîtrise pas le devenir de la nation. Et c'est justement cette souveraineté nationale et de sécurité à laquelle on ajoute que c'est un impératif de développement territorial. Je pense que cette double lecture, elle prend tout son sens maintenant, parce que la question de l'eau, elle est entrée dans une nouvelle phase. Dans une nouvelle phase,
parce que nous ne sommes plus en face d'une crise ponctuelle, mais nous passons d'un stress hydrique séquentiel à une contrainte structurelle durable. Ça, je pense que nous sommes tous d'accord. Beaucoup d'intervenants hier l'ont dit, ils ont insisté sur la chose. Et dans ce contexte, il faut dire que le Maroc a pris la mesure du défi. Ça, c'est quand même extrêmement important qu'il y ait une conscience qu'il y a un défi très important de ce secteur et que les gouvernements qui se sont succédés, ils ont pris la mesure de ce défi. Donc l'eau devient finalement une architecture de coordination, de gouvernance et de coopération. C'est une transition vers le qui est dans la régionale où je vais essayer de montrer qu'un hydropartenariat peut devenir un cadre de solidarité entre les régions, entre les bassins, notamment Minel Khnifra et Casablanca, et un cadre aussi de réflexion pour voir comment deux régions qui sont très différentes, Minel Khnifra et Casablanca, ce sont deux vocations totalement différentes, deux régions qui sont profondément interdépendantes, parce qu'il y a justement cette liaison amont-aval de l'eau, et qui peuvent construire ensemble un pacte hydrique utile et durable, pourvu qu'il y ait la volonté politique de le faire et qu'il y ait des gens, des hommes et des femmes capables de porter cette ambition. Alors pour confirmer pourquoi cette réflexion s'impose maintenant, bon, il faut rappeler l'urgence de la situation. Nous sommes dans un bassin qui est sous tension, il faut regarder la réalité en face. Le bassin de n'est plus un bassin parmi d'autres, c'est un espace vital alors, pour l'eau potable, pour l'agriculture irriguée, pour l'industrie et pour la stabilité des deux grandes régions, qui comptent beaucoup dans le développement du pays. Alors le signal est fort, je vais citer quelques chiffres. En 2024, le niveau des barrages, de remplissage des barrages, était inférieur à 5%. Hier, j'ai entendu un chiffre de 4,2%, plus précisément, je pense que c'est ça qu'il a annoncé. Cela veut dire qu'on n'est plus dans une difficulté structurelle, on est dans une tension structurelle qui touche à la fois les usages agricoles, urbains, industriels, ce qui nécessite des arbitrages intelligents. Et cet arbitrage doit concerner aussi la chaîne amont-aval. Pourquoi? Parce que l'amont, qui est la région de Minel Khnifra, produit l'eau, l'aval, elle le consomme. Entre les deux, il est crucial de formaliser un mécanisme de solidarité territoriale. Autrement dit, le bassin nous oblige à penser l'eau non seulement comme une ressource, mais comme un territoire de dépendance mutuelle entre plusieurs localités.